सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैड़ा। तुसीं देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर टीवी ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर एक बार फिर लैके हाजिर हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहला हर रोज़ की तरह ही पंजाब के मौसम की हाल बयानी। पिछले 24 घंटे के पंजाब के मौसम ने करवट बदली है। आउंदे 48 घंटे के पंजाब के बदलवाई तो कई थावां दे उत्ते कणियां पैण की आस है। उस तो बाद पंजाब के मौसम गर्म तो खुश्क रहना, जिवें कि मौसम विभाग का अंदाज़ा। कुछ थावां दे उत्ते कणियां पै भी गईयां, कई थावां दे उत्ते कणियां पैण की आस भी है। ਜਿਹੜੀ ठंड जाती हुई प्रतीत ਹੁੰਦੀ ਸੀ एकदम थोड़ी जी मामूली जी फिर वापस परती है। सियाणे गल कहंदे हुंदे भी ठंड जांदी जां आउंदी मारदी है। ठंड जांदी जांदी किते फिर एक वारी किसी का सरीरक तौर के उत्ते नुकसान ना कर जे, किसी को कोई बमार शुमार ना कर जे। इहदे करके भाई लीड़े लत्ते का पूरा पूरा ख्याल रखो, ठंड हाले गई नहीं जा रही है। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है उहदे बाबत कोई जानकारी साझी करन तो पहला मेरी एक निजी तौर के उत्ते बेनती है। मीडिया नूं भी, बाकी ਜਿਹੜੇ सोशल मीडिया नाल जुड़े हुए भैणां वीर सधारण ਉਹ भी, ਜਿਹੜੇ इस वेले बार्डर ਦੇ ਉੱਤੇ गए ਆ ਉਹ भी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਉਹ भी। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੜਕੀਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਧੱਕ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚੱਕਵੇਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, उस वेले इहो जी कोई खबर ना साझी करनी पवे भी भाई किसान का नुकसान हो गया जां पुलिस वाले का नुकसान हो गया, कोई फट्टड़ होया जां किसी का कोई होर नुकसान होया। रब करे इदां दा कुछ साझा करना मौका ही ना मिले। इस तो इलावा जिहड़ी साडी बेनती है वो ये भी है कि भाई आपां आपो अपनी जिम्मेवारी के उत्ते पहरा देना, चकवियां गल्लां तो गुरेज करना, इनफॉर्मेशन यानी कि जानकारी सारिਆਂ ने साझी करनी है। पर यह है भी कोई अपने कोलों मसाला ला ला के भी आ देखो जी इन्हें ऐ कर दिता, आ देखो जी इन्हें आ कर दिता, लड़ाई लग गई आ, और देखो जी हुण तां इउं हो जाना। आपां इदां दीयां अग्रैसिव करन वालियां, असीं भड़काऊ गल्लां करन तो गुरेज करना, क्योंकि हालात सच्ची मुच्ची बार्डरां दे उत्ते चिंताजनक बणे आ। माहौल सुखावा नहीं आ। इस वेले किसान आ जिहड़े वो दिल्ली दे वल कूच करन दी तैयारी दे विच आ। जदों तक भैणां वीर इस प्रोग्राम नूं देख रहे होणगे जां देख चुके होणगे, उदों तक खबरां पल पल के उत्ते कई तरीके नाल बदलणगीआं भी। पर जिस तरीके दे नाल हरियाणे की सरकार के वल्लों ते उत्थों की पुलिस के वल्लों प्रबंध किए गए किसान रोकण दे, ये भी बहुत माड़ी ते चिंताजनक गल है। क्योंकि 7 पड़ावां दे विच 7 लेयर दे विच हरियाणे की पुलिस ने आपदी चौकसी वधा दित्ती है। यानी कि किसान अगे एक पैर भी ना पट सके, इस करके पैरामिलिटरी फोर्स ते इधर पता लगा जी कि हरियाणे की पुलिस ने आपदे प्रबंध सख्त किए हुए आ। 40-40 किलोमीटर के एरिए नूं सील कर दिता गया। उत्थे बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते अथरू गैस के गोलियां का प्रबंध किया गया। उन्होंने वल्लों कंधां बहुत वड्डियां खड़ियां कर दित्तियां गईयां। उन्होंने ये गल कही है कि किसान किसी भी कीमत के उत्ते अगे नहीं जा सकणगे। हरियाणे की सरकार के वल्लों कई जिलों के विच इंटरनेट की सेवा जिहड़ी बंद की सी उहदी मियाद वधा दित्ती गई है। सेवा बंद ही रहूगी हाले आउंदे 1-2 दिनां तक होर। मतलब ये भी हरियाणे की पुलिस, हरियाणे की सरकार इस हद तक पब्बां भार आ भी भाई किसान अगे नहीं जाण देने। किसानां वल्लों अपनी तैयारी है भी भावें सानूं मरना पै जाए पर असीं तां अगे जाना ही जाना। जदों हुण हालात इहो जिहे बण जाण ते फिर भाई चकवी गल करनी नहीं चाहिदी। वो भावें कोई भी होवे, कोई सहमत होवे, असहमत होवे, बाहर बैठा होवे, इत्थे बैठा होवे, किसानां दे नाल असहमत हो सकदा, हरियाणे की सरकार नाल असहमत हो सकदा, पर कोई चकवी ते भड़कीली गल है जिहड़ी वो ना पेश की जावे, जिहदे करके माहौल बिगड़े। माहौल तनावपूर्ण पहले ही आ। आपां सारिਆਂ ने आपो अपणीਆਂ जिम्मेवारियां निभाउणीਆਂ। किसान अंदोलन का हिस्सा बनना ਜਾਂ नहीं बनना ये सब की आपो अपनी मर्जी है। पर ये ना होवे घर दे विच बैठे आपां होर ही फट्टे चक महकमा बने रह गए, जो मर्जी छुरली छड्ड गए। इस गल तो भी आपां गुरेज करना, सिर्फ जानकारी साझी करनी आ भी भाई आ कुछ हो रहा, जां आपां अरदास करिए कि भाई कुछ भी अणसुखावा ना होवे। आपां इस गल की कामना करके भी सारा कुछ ठीक रहे, किसी भी जी का कोई विछोड़ा ना पवे तो कोई भी फट्टड़ ना होवे। पर पहला इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं तो फिर करांगे टिप्पणी।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀਸੀਬੀ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕ੍ਰੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਮਸਰ, ਅਰਹਰ ਤੇ ਉੜਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਭਖੇਗਾ, ਤਪੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਰੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਸਲਾ ਇਉਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜੇ, ਇਹ ਠੱਪ ਪੈ ਜੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਆ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਖੈਰ ਮੰਗੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗਨੁਮਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਉਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਘੱਗਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਟਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਮਾਹੌਲ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੋਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਅਰ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 8 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 8 ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਗੁੜੱਪ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲੜੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਆਸ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜੰਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ,
ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੈਮਰੇ ਫੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, 4 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਂਗਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਡੌਂਗਲਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ, ਕੀਪੈਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਗਲਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਣ ਖੜਾ। ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਹਾਨੋਂ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੀੜ ਦਾ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5, 7, 10 ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।